వెల్కమ్ టు బర్డ్ మీడియా నేను మీ పవన్ కృష్ణమూర్తి ముందుగా ఒకసారి ఈ వీడియోలు చూడండి हॉस्पिटल में 105 लोगों का ऑपरेशन किया जाता है। लोग बीमार नहीं थे लेकिन फिर भी ऑपरेशन किया जाता है सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल के खर्चे पूरे करने के लिए। भाई साहब मार्केट में कैसे कैसे स्कैम आ गए हैं, आप इस वीडियो को पूरा देखें। सर जितने बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं उतने बड़े हॉस्पिटल को चलाने के खर्चे होते हैं। डॉक्टर को जो उसकी सैलरी देनी है उसके लिए उसको अपने टारगेट्स पूरे करने पड़ते हैं। अच्छा, जब तक टारगेट पूरे नहीं होंगे तो उसको उसकी सैलरी टारगेट कौन है? एलोपैथी डॉक्टर का है। तो टारगेट तो मतलब टारगेट का मतलब जैसे ये पेशेंट है टारगेट है। अब बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के लिए टारगेट ही है, टारगेट पूरे करने पड़ेंगे। अभी मैंने एक खबर देखी थी कि सैकड़ों पेशेंट को बिना वजह स्टंट डाल दिया, तो वो भी टारगेट है। सर मैं ये इसके बारे में कमेंट नहीं कर सकती कौन से डॉक्टर ने स्टंट्स डाले हैं, लेकिन टारगेट्स पूरे करने पड़ते हैं। जितना बड़ा हॉस्पिटल है उसके खर्चे पूरे करने के लिए आपको टारगेट्स पूरे करने पड़ते हैं। तो आचार्य आप जी, हॉस्पिटल को रेवेन्यू जनरेट करके नहीं दोगे तो हॉस्पिटल को आपका बेनिफिट क्या है? तो आचार्य जी बहुत बड़ी बात कही है मैडम ने हॉस्पिटल के लाभ के लिए कि अगर हॉस्पिटल को रिवेन्यू जनरेट करके नहीं दिया तो कैसे आप डॉक्टर हैं। मैडम कह रही मैंने खबर पढ़ी नहीं, मैं पढ़ा ये देता देखो, हूँ। और दैनिक भास्कर की खबर है ये देख लो खबर भैया, लेकिन ये देखो मैं खबर डॉक्टर पढ़ी का है। नाम नहीं लेना नहीं नाम लेना ही नहीं हमने, ये देखो क्या लिखा मैं हुआ लूंगा है। नाम ना, नहीं वो तो जेल में चला गया है। 800 ऑपरेशन 6 करोड़ की बिल योजना को भेजा। गुजरात में डॉक्टर ने 105 सेहतमंद लोगों को ऑपरेशन कर लगा दिए स्टेंट। मतलब क्या है कि या तो जो मार्केट में समाज में बड़ी गाड़ी खरीदनी है, लालच का कोई अंत नहीं है, लालच के चक्कर में भी ये हो रहा है। को कितना समय हो गया प्रैक्टिस करते हुए एलोपैथी की? सर मुझे 17 इयर्स हो गए एलोपैथी प्रैक्टिस करते हुए। अच्छा, तो आपको कितना टाइम हो गया सर प्रैक्टिस करते हुए? मुझे हो गए हैं 14 साल। तो सर जैसे कि आपकी धर्मपत्नी ने आज हमें बहुत विशेष चीज बताई कि जितने बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं उनके टारगेट्स होते हैं और उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो उस टारगेट का मतलब तो सीधा सीधा यही हुआ कि वो पेशेंट ही टारगेट होते हैं। बिल्कुल टारगेट होते हैं। आप मेरा एक्सपीरियंस सुनेंगे। जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी तो मैंने एक बड़ा हॉस्पिटल ज्वाइन किया था। वहाँ मैं ज़्यादा दिन टिक नहीं पाया। उन्होंने कहा सेल जनरेट करो। अब सेल जनरेट करने के लिए ये है कि जो भी आपके पास आया है आपको उसकी जांचें करानी है, MRI करवाना है, ये लिखना है वो लिखना है। तो वो जब तक जनरेट नहीं होगा तो फिर वो कहते हैं हम कहाँ से आपको सैलरी दें, ये सब करो। फिर मन नहीं माना तो फिर मुझे वो छोड़ना पड़ा। क्या कहेंगे आप ऐसे लोगों के बारे में? ये इंसान है या हैवान है? इस वीडियो को आपने शेयर जरूर करना है क्योंकि बहुत सारे लोग हॉस्पिटल जाते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता है लेकिन डॉक्टर उनके साथ स्कैम कर रहे होते। భారతదేశంలో వైద్యుడిని దేవుడితో సమానం అంటాం. ఎందుకంటే ప్రాణం పోతున్న మనిషిని సైతం తిరిగి బతికించగల శక్తి డాక్టర్ల చేతిలో ఉంటుందని. కానీ అదే డాక్టర్ వృత్తిని కొంతమంది డబ్బుల కోసం వ్యాపారంగా మార్చుకుంటే పరిస్థితి ఎంత భయంకరంగా ఉంటుందో గుజరాత్లో జరిగినటువంటి ఈ ఘటన నిరూపిస్తోంది. గుజరాత్లో ఆరోగ్య వ్యవస్థని కుదిపేసేలా ఒక భారీ వైద్య కుంభకోణం బయటపడింది. అవసరం లేకపోయినా 105 మందికి పైగా రోగుల మీద గుండె శస్త్రచికిత్సలు చేసినట్టు దర్యాప్తులో బయటపడింది. ఇది వెలుగులోకి రావడంతో దేశవ్యాప్తంగా తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం అవుతోంది. ఈ ఘటనలో కేంద్రంగా నిలిచింది JCC హార్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్ అనే ఆసుపత్రి. ఇక్కడ పనిచేసే కొంతమంది వైద్యులు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో హెల్త్ క్యాంపులు నిర్వహించి ప్రజలని పరీక్షల పేరుతో ఆసుపత్రికి తీసుకొచ్చారు. సాధారణంగా పరీక్షలు చేసిన తర్వాత వాళ్ళకి గుండె సమస్య ఉంది, ఏది లేని గుండె సమస్య ఉంది అని చెప్పి వాళ్ళని భయపెట్టి ఇప్పుడు ఆపరేషన్ చేయకపోతే ప్రాణాలకి ప్రమాదం బాబోయ్, మీ కుటుంబాలు కూలిపోతాయి బాబోయ్ అని చెప్తూ వెంటనే వాళ్ళకి యాంజియోగ్రఫీ, యాంజియోప్లాస్టీ, ఈ శస్త్రచికిత్సలు అన్నీ కూడా చేసేశారు. తర్వాత జరిగినటువంటి ఆడిట్లో అసలు నిజం బయటపడింది. ఆపరేషన్ చేసిన అనేక మంది రోగులకి అసలు బ్లాకేజే లేకపోయినా స్టెంట్లు పెట్టినట్టు వైద్య నిపుణులు గుర్తించారు. ట్యాబ్లెట్స్తో సరైపోయే సమస్యలకు కూడా అత్యవసర గుండె శస్త్రచికిత్సలుగా చూపించి ఆపరేషన్స్ చేసినట్టు తేలుతోంది. ఈ మొత్తం వ్యవహారంలో కీలక పాత్ర పోషించింది ప్రభుత్వ ఆరోగ్య పథకం, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ది, ప్రధానమంత్రి జన్ ఆరోగ్య యోజన, ఆయుష్మాన్ భారత్లో. పేద ప్రజలకి ఉచిత వైద్యం అందించేందుకు రూపొందించిన ఈ పథకం ద్వారా ప్రతి గుండె శస్త్రచికిత్సకు లక్షల రూపాయల ఆసుపత్రులకు వస్తాయి. ఇదే అవకాశంగా భావించిన కొంతమంది ఆసుపత్రులు, డాక్టర్లు ఈ పథకాన్ని దుర్వినియోగం చేసినట్టు అధికారులు అనుమానించడం కాదు, వాస్తవాలు కూడా బయటపడుతున్నాయి. ఇక్కడ ఇంకో షాకింగ్ విషయం, ఒకే డాక్టరు 1.5 సంవత్సరంలో 800కి పైగా గుండె శస్త్రచికిత్సలు చేసినట్లు రికార్డులు చెప్తున్నాయి. ఇది అసాధారణం. ఒక డాక్టర్ హిస్టరీలో 1.5 సంవత్సరంలో 800 ఆపరేషన్స్ చేయడం అనేది.
ఆరోగ్య శాఖకు అనుమానం వచ్చింది. కేసుల్ని మొత్తం పరిశీలిస్తే కనీసం ఇందులో 105 కేసులు చాలా అనుమానాస్పదంగా ఉన్నాయి, అవి గుర్తించారు. ఈ విషయం బయటపడిన తర్వాత గుజరాత్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ చర్యలకు దిగింది. సంబంధిత ఆసుపత్రి ప్రభుత్వ పథకం నుంచి సస్పెండ్ చేయడంతో పాటు పూర్తిస్థాయి దర్యాప్తు ప్రారంభించింది. బాధ్యుల మీద క్రిమినల్ కేసులు నమోదు చేసే దిశగా కూడా చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. ఇక్కడ వైద్యుణ్ణి దేవుడిగా భావించే మన దేశంలో పేదల ప్రాణాలని డబ్బు కోసం ఇలా ఉపయోగించడం ఎంత నేరం. గ్రామాల్లో ఉన్న అమాయక ప్రజలు డాక్టర్ల మాటలను నమ్మి వాళ్ళని అసలు సందేహించరు. ముందు మీ గుండెల సమస్య ఉందయ్యా అంటే వెంటనే నమ్మేసి డాక్టర్ గారు ఏం చేసుకుందాం అని అడుగుతారు. సో వాళ్ళ భయాన్ని క్యాష్ చేసుకుంటూ ఈ ఆపరేషన్లు చేస్తున్నారు. ఇక్కడ ఇంకోటి కూడా చెప్పారు, ఇందులో కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ అంటే స్టాఫ్ ఉంటారు, తర్వాత పెద్ద డాక్టర్లు అంటే పెద్ద కారు ఉండాలి, ఇవన్నీ మెయింటైన్ చేయాలంటే డబ్బులు ఉండాలి, కాబట్టి ఇన్ని ఆపరేషన్స్ చేసేస్తాం అవసరం లేకపోయినా. ఎందుకు? వాళ్ళకి జీతాలు ఇవ్వాలి కాబట్టి, హాస్పిటల్ స్టాఫ్కి మెయింటైన్ చేయాలి కాబట్టి, అండ్ కార్లు కొనుక్కోవాలి కాబట్టి. అందుకని చెప్పి ఎంత నిస్సిగ్గుగా చెప్తున్నారు వాళ్ళు. ప్రభుత్వం ఏమో పేదల కోసం చాలా మంచి ఉద్దేశంతో ఈ ఆరోగ్య పథకాలు తీసుకొస్తే ఇలాంటి వాళ్ళు వాటిని దుర్వినియోగం చేస్తూ అసలు ప్రయోజనం అందుకోవాల్సిన పేదల ప్రజలకి నష్టం చేస్తున్నారు. ఒకవైపు ప్రభుత్వ డబ్బు వృధా, ఇంకోవైపు అనవసరపు ఈ చికిత్సలు, వీటి వల్ల ఆపరేషన్స్ వల్ల ప్రజల ఆరోగ్యానికి ప్రమాదం. ఇది ఒక్క ఆసుపత్రికే పరిమితమా, లేక దేశవ్యాప్తంగా అనేక చోట్ల కూడా ఇలాంటివి జరుగుతున్నాయా అనే ప్రశ్నలు ఇప్పుడు ముందుకు వస్తున్నాయి. అందుకే ఇలాంటి ఆరోగ్య పథకాల మీద దేశవ్యాప్తంగా కఠినమైనటువంటి పర్యవేక్షణ అవసరం అనేది ప్రజలు చెప్తున్నది, నిపుణులు కూడా కాదు. ఫైనల్గా వైద్య వృత్తి అంటే కేవలం డబ్బు సంపాదించే మార్గం కాదు, ఒక బాధ్యత, ఒక రోగి జీవితాన్ని అంటే ఒక కుటుంబాన్ని కాపాడడంతో సమానం. అలాంటి పవిత్రమైన వృత్తిని కొంతమంది ఇలా దుర్వినియోగం చేయడం అనేది చాలా బాధాకరం. గుజరాత్లో బయటపడిన ఈ ఘటన ఒక హెచ్చరికగా మారాలి. ఆరోగ్య వ్యవస్థలో పారదర్శకత పెరగాలి. పేద ప్రజలను మోసం చేసే వాళ్ళకి కఠినమైనటువంటి శిక్షలు పడాలి. అప్పుడే ప్రజల్లో వైద్య వ్యవస్థ మీద తిరిగి నమ్మకం పెరుగుతుంది. ప్రాణాలను కాపాడాల్సిన చేతులు డబ్బు కోసం ఆపరేషన్ కత్తిగా మారితే అది స్కామ్ కాదు, సమాజానికి పెద్ద ప్రమాదం. దీని మీద మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి. చూస్తూనే ఉండండి ది బర్డ్ మీడియా.